गाइस का स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए किष्किंधा कांदम के सीन 2 का रिएक्शन। तो हमने फर्स्ट सीन में देखा किस तरीके से लाइक एक बहुत नॉर्मल स्टार्ट हुई है, और एक ऐसा है कि थोड़ी फैमिली थोड़ी डिफरेंट लग रही है, बिकॉज ये है कि फादर को थोड़ा भूलने की बीमारी टाइप है और फादर चीज़ें घुमा रहे हैं, पर अब रहते बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। और जैसे देखा जाए तो जो बेटा है वो थोड़ा ऐसा है कि मतलब बहुत डिस्टेंट रह रहा है और लाइक बहुत ओवर थिंक करता है। और जो उसकी बीवी लेके आया है वो उन दोनों का भी थोड़ा एक अलग रिलेशन है, लाइक एक न्यूली वेड का कैसा रिलेशन होता है वैसा फील नहीं आ रहा। मुझे भी ऐसे लग रहा है, इट सीम्स लाइक कि कुछ इस समझौते से शादी हुई है, या हो भी सकता है कि दोनों की एज बहुत ज़्यादा हो, वो बड़े हो सकते हैं, बिकॉज अब बड़े हो जाते हैं मेच्योरिटी आ जाती है, वैसा कुछ है। एंड द थिंग इज, जैसे बताया गया है कि मूवी थोड़ी थ्रिलर है, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट करी है, पर ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत कमाल का काम करती है, बिकॉज लोकेशन जिस हिसाब से है ना, उस हिसाब से वैसा थ्रिलर अभी लग नहीं रहा है, पर वैसी म्यूजिक आएगी, वैसी चीज़ें आएंगी, बिकॉज जंगल घना ये, तो मेरे को लग रहा है कि बहुत मजा आएगा मूवी देखने में। देख लेते हैं फिर क्या होगा, तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। എന്റെ ഒപ്പം മത്സരിക്കുന്ന നേതാവിനോട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ശരിയല്ലേ? 4 लोग हैं ताली മാത്രം പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉൾച്ചി ഫ്ലൈ ഓവറില് നാട്ടുകാർ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങി, പയറും വെള്ളിരിയൊക്കെ. अंकल के पास पेशेंस नहीं ആ है। കാര്യം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ നോക്കണ്ട, അങ്ങനെ മണ്ടന്മാരാക്കാൻ. ഒരു മിനിറ്റ്, ആ തിരക്കുള്ള ചേട്ടൻ ഒന്ന് കടന്നു. ओ अंकल, പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ मेरे को इरिटेशन हो रहा है। നടത്തി വിടേണ്ടേ? पर वैसे उनकी भी गलती है, ऑन रोड ऐसे नहीं വഴി रोक। മുടക്കിട്ട് നമുക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. അത്യാവശ്യം നടക്കട്ടെ. यहाँ पे तो लड़ाइयाँ हो जाती है ऐसे बाहर निकल के। मेरे को लगा कुछ बोलेंगे, मेरे को बोला लगा था कुछ बोलेंगे। നിങ്ങളല്ലേ ഇയാൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു? പുറത്തധികം പോവാറില്ല. ഇയാള് ആർമിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞിട്ട് എത്രയായി? 10-15 കൊല്ലമായി കാണും. മൂപ്പരുടെ മൂത്തമ്മനും ഞാനും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച. ആ അന്നൊക്കെ നല്ല പേരായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മോശമായി. അങ്ങനല്ല. ജാതി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? സാറിന് അതിന്റെ ഒരു ചോയ പിടിത്തം. ആ ആൾക്കൊരു മെനു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുമേത്തൻ ചേട്ടാ, ദേ यहाँ पे आए हैं? നീ നടന്നോ, ഞാൻ വന്നോളാം. इनके हाथों को അല്ല, क्या हो रहा है? അവിടെ എല്ലാരും എത്തി. തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് എത്തിക്കോളാന്ന്. ഓ ऐसे लग जले हैं। ये पुराने फ्रेंड्स लग रहे हैं बहुत। ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആണ് അവരുടെ ഓഫീസ്. ഞാൻ തിരക്കിയിരുന്നു സൗത്തിലുണ്ടോ. നീ ഇപ്പൊ അവരോട് ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടിരിക്കേ? ആ, ഇവരിപ്പോ ഇതിലൊരു ബൈപ്പാസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ്. ചച്ചുവിന്റെ ഫോട്ടോസും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ഓ, അപ്പൊ ഇവര് ജസ്റ്റ് മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആ അതെ, ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് വേറെ എൻജിഒ. കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം, അതും പാരന്റ്സിനെ നേരിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്താലേ നമ്മളെ അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ശരി, അങ്ങനെയാണ് പോളിസി. ആ പ്രശോഭ കണക്ട് ചെയ്തോ. ആ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേ, ഞാൻ ലിങ്ക് അയക്കാം. ഓക്കെ അജേട്ടാ. പിന്നെ അവിടെ അപർണ ചേച്ചി, അല്ല പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ओके With विद दिस, what? പിന്നെ विद व्हाट? നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. എനിവേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചാൽ. ശരിടാ. क्या ओके? Okay with this क्या? हाय, गुड इवनिंग. ഗുഡ് ഈവനിങ്. सॉरी, थोड़ा काम आ गया था, so I couldn't schedule the meeting earlier. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. Okay, then we'll start. We'll start Sure. what? Since when do you know Gaurav? Colleague of Prashobha. Oh, your in-law. इनकी सेकंड मैरिज है, No, actually it's like they had a chat and put me through. इनका बच्चा भी था। Chinmay called as Chachu. Yes, You are Ajay Chandran KV. yes. And mother's name Praveena Ajay Chandran. Where's Praveena? She's She can join if she wants to. no, I mean she passed actually. 2 years now it's been. She passed away. 2 साल हो गए। So how old was Chachu at the time of missing? 7.
And date of missing? चाचू इज 3 years मिसिंग. back, चाचू कौन? March 20th, इनका बच्चा. 2021. Okay, so comes up follow-up here, like initially with the classified? That was like 7 days initially. और वो फोटोज अभी भी लगा रखी हैं, लाइक मैटर करती है उनको. Can you tell me the languages he was familiar with? Only Malayalam, but he could understand English to an extent. Acha. All right, Ajay. Ye sab I will forward it to the higher desk. They'll reach you once the paperwork's up there. Thank you. Nice talking to you. Pleasure. ये क्या स्टोरी है इनकी? इनकी बीवी की डेथ होगी और बच्चा बच्चा घूम खो गया. गया. हाँ. तभी ऐसे रहते थे यार. इनकी सेकंड मैरिज हो रही, तभी ये शायद मेरे ख्याल डाउट में होंगे ना कि मैं अपनी फर्स्ट बीवी के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ. और तब इतना सिंपल वे में भी किया. हाँ, पर दात है वो लड़की की मांग नहीं. ഇന്ന് കയറി പോകേണ്ടതാ. തിരുനെല്ലിക്കല്ലേ? ആ ഇത്തവണ കൂട്ടൊന്നും മാറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. ബേബി സാറിന് കോൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഇയാൾ ഈ സുമദത്തൻ ചേട്ടന് വല്ലതും കൊടുക്കൂ? കള്ളിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് പറ്റിത്തരം കാണിക്കില്ല. നോക്കിക്കോ, ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോന്നായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം. ഇല്ല കേട്ടോ, കൊടുത്തു. താൻ ഈ ആഴ്ച മൊത്തം ലീവ് ആയിരിക്കും കരുതിയേ. പുതിയ ആളൊക്കെ വന്നതല്ലേ? എപ്പൊന്നല്ലോ ചെയ്യാ, ഏ ഇതൊരു പ്രകൃതിയുടെ അസുഖമുള്ള ആളാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. ആ കാട്ടിലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോയി കറക്ക്. एक्चुअली कुछ तो ले ബാംഗ്ലൂർ जाओ. എന്തായിരുന്നു? ഐ ടി തന്നെയാ? IT തുടങ്ങിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയപ്പോ ബാധിക്ക് വിട്ടു അത്ര. പിന്നെ MSW പഠിച്ചു, അതിന്റെ സിലബസ് മേക്കിങ് മറ്റോ ബാംഗ്ലൂര്. അങ്ങനെയല്ലേ അജേട്ടാ? പിന്നെ ഇടയിൽ കുറച്ച് തിയേറ്ററും കറക്കവും അതെല്ലാം വിട്ടിട്ടാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ചേട്ടന് പറ്റിയ പാർട്ടിയാ. അജയൻ പിന്നെ അച്ഛനൊറ്റക്കായോണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പുതിയ പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണോന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ? എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായാലും പോരെ മോനേട്ടാ. ഓക്കെ. 11ാം ബ്ലോക്ക് അല്ലേ? ഞാൻ ഉടനെ എത്താം, ഒരു 10 മിനിറ്റ്. ശരി. ഇതാ ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. അതെ, ഫോറസ്റ്റ് വെടി പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പാടം വലിയ ഇറങ്ങിയോ? നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ആഗ് ലഗ് നമ്മുടെ ഷൈജു गोली चली है गोली. എവിടെയാ? കല്ലേപ്പത്തിന്ന് മേളിലേക്കുള്ള ട്രക്ക് വേ ഇല്ലേ അവിടെ? 10th ബ്ലോക്ക്. അല്ല, ടോണി, ആ ജീപ്പിന്റെ ചാവി ഇങ്ങെടുത്തു. 11ഉം 12ഉം ആണ് ബൗണ്ടറിയും തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ബോർഡിനിട്ട് അമ്മരുടെ പണി. ബെസ്റ്റ്. ഈ കാട്ടിലേക്കാണ് രാജ്യത്ത് ട്രിപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്നടങ്ങിയതായിരുന്നു നാട്ടുകാരെ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അടിച്ചിടല്ലേ, അവർക്കും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? പിന്നെ വെടി പൊടിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ അരി മേടിക്കാൻ. ये वो क्या, ये लोग मुझे बहुत सारे एंड छोड़ रहे हैं. ये अंकल उनसे मिले, फिर क्या हुआ, ये अब एकदम से आ गए और बहुत suspicious लग रहा इनका है. ड्रिंक्स का काम है, देते हैं करते हैं. നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ കല്ലേപ്പത്തി വനമേഖലയിൽ വെടിവെപ്പ് ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ആയുധ പരിശീലനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ 2 പേരെ തണ്ടർബോൾട്ട് സേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് എത്ര നേരം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു മറിച്ച് അവതരണം പറയുന്നു? പാസ്പോർട്ടിനൊന്നല്ല അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് സർ. ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവും. ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. സർ അതല്ല, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു സെർവർ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് സർ പോയില്ല. സെർവർ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയപ്പോ അത് അങ്ങനല്ല. കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. സദാ പറഞ്ഞേ, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണോ? അല്ല സർ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. കൊച്ചേ, സാർ മുമ്പോടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞു? മുൻപരിചയം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പുപ്പിള്ള എന്നാണോ സാറിന്റെ പേര്? അതെ, വയസ്സ് 70, ചോദ്യ നക്ഷത്രം തുലാം രാശി. लिब्रा. ഓക്കെ സർ, ലേ സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. सीधा ही लोग जानते हैं आपको पिल्लाई को. വളരെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന ആവർത്തിച്ചുള്ള വെടിവെപ്പ് ശബ്ദം കേട്ടതായാണ് നാട്ടുകാർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇത്തവണയും ആളഭയം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആയുധ പരിശീലനം നടത്തിയതായിരിക്കാം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് നാട്ടുകാരും പോലീസും. इतनी सारी बुलेट चली. ഇവന്മാർക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടില്ലേ വെടിവെച്ച് പഠിക്കാൻ? ആനയുടെ ആസനത്തില്. നീയല്ലേ പറഞ്ഞ അവർക്കും ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. പുതിയൊരെണ്ണം ഇറക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. മുന്നൊരു കളി ബാക്ക് കൂടെ വേറെ കളി. പണ്ട് കളിച്ച തോന്നിയാസം കണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പ്രകാശ, നിന്റെ കൊള്ളിക്കലും പദമുള്ളടത്ത് മതി, എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറണ്ട. കള്ള് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് കൂജ തൂക്കിട്ട് താൻ എത്ര കാലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നോക്കാം. വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞല്ലോ, അടിച്ചിന്റെ കണ്ണ് പൊട്ടി. പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രകാശനല്ലേ. ഇവിടെ ടെമ്പററി വാച്ചറാ, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, സുമദത്തൻ. പണ്ട് ചെറിയ ചില്ലറ നെക്സൽ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒതുക്കത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഉരുണി കെട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നേ.
ഒരിക്കൽ കെട്ടുന്നതിടെ സാധനം കൈ വെച്ചങ്ങ് പൊട്ടി तभी वो हाथ जल गया है 40 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് അതൊക്കെ പുള്ളി हाथ में അന്നേ खुद വിട്ടു. का बॉम्ब जल गया പക്ഷെ അറിയാലോ ലിസ്റ്റിൽ ഒരിക്കൽ കയറിയ പിന്നെ ഗംഗയെ പോയി മുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നാട്ടുകാരെ ആ കണ്ണിലെ കാണും एक्चुअली सब उन्हीं पे शक करते होंगे കാഡ്രിജോ ക്യാപ്സോ ഒന്നും തടഞ്ഞിട്ടില്ല. ബുള്ളറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് അവരുപയോഗിച്ച എന്തായാലും റൈഫിൾസ് അല്ല. അപ്പൊ അവരെല്ലാം അവരെല്ലാന്നല്ല, കണ്ടുവരുന്ന പാറ്റേൺ നിന്ന് മാറിയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ. കിട്ടിയിടത്തോളം ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് അതൊരു റിവോൾവറോ പിസ്റ്റളോ ആവും. എന്തായാലും ചെറിയ തോക്കാണ്. A smaller gun. और वही मिसिंग है അച്ഛനോട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചോ? എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുക? ചോദ്യം പോലല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ബലിസ്റ്റിക്കാര് പറഞ്ഞെന്ന് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തട്ടിവിടെ. ഒരു പിസ്റ്റളിന് മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഏട്ടന് ഉറപ്പിച്ചോ അത് അച്ഛനെയാണെന്ന്? ഞാൻ കണ്ടതിന്റെ ശേഷം മോനെ നീ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പഴയ ഒത്ത ടീംസാ രണ്ടാളും. അതിലിപ്പോഴും അച്ഛനെ കാണാൻ വരാറുണ്ടോ? സുമൻ ചേട്ടനോ? വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ വരവില്ല. കാര്യം നമ്മളെ എടുത്തോണ്ട് നടന്ന ആളൊക്കെയാ. പക്ഷെ വലിയ കണക്ഷന് പറ്റിയ പാർട്ടിയാന്ന് അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. നീ എങ്ങനെ എവിടെ ഇപ്പോഴോ ചെറിയ അച്ഛനോട് നോക്കട്ടെ. अरे यार ये देख के उनको और बुरा लगेगा, उनको अपना बच्चा याद आएगा. और इसी एज का ही तो था. പ്രസാദേട്ടനാ എന്തു പറയുന്നു? വെറുതെ ഏട്ടന്റെ യൂഷ്വൽ. 7:30 അച്ഛൻ ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ. ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കണോ? എത്തിക്കോളൂ. ഈ സമയമൊക്കെ അച്ഛന് നോർമലോ. എന്തേലും വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ തന്നെ നേരിട്ട് പോണോ? പറഞ്ഞാരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരില്ലേ? ചില കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര കണിശു അച്ഛന്. ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം. സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാലും സമ്മതിക്കില്ല. मेरे को डर लग रहा है अंकल से. अंकल का एक अपना तरीका है काम करने का. അച്ഛൻ വണ്ടിയിലെ പെട്രോൾ ലെവൽ നോക്കിയോ? ഇറങ്ങും ഇറങ്ങും. यही डर होता है फॉरेस्ट में हमारी गाड़ी रुक जाए. कैसे देख रहा है वो? अच्छा ഇത്രയും നേരം വേണമായിരുന്നോ? वो वेरीफाई कर रही है. इतना टाइम नहीं लगा हमें यार. कोई बोली नहीं कुछ. ये तो स्टार्ट हो गई. തണുപ്പടിച്ചിന്റെ ആയിരിക്കും. അന്നേ ബാറ്ററി മാറാറായിരുന്നു. എങ്കിൽ പിന്നെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചൂടെ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നെ എന്താ ഓർമ്മ? ഫോൺ വിളിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോയിരുന്നെങ്കിലോ? इसलिए उनके बड़े भाई इनको हिटलर बोलते हैं. और ये तो खराब चीज है. अच्छा वो अकेले आएंगे ऐसा. अब अंकल थोड़े से वियर्ड लगने लग गया बिकॉज जैसा उनका स्टाइल है ना चीजें करने का. और एक बार के लिए मुझे भी पहले लगा था कि गाड़ी बंद की है. गाड़ी बंद हुई नहीं. बंद हमेशा कैसे होते हैं झटके खा के या कुछ खा के या वैसे. इनकी गाड़ी एकदम से ऐसे बंद हुई, खुद बंद की फिर लाइट्स इन्होंने खुद ऑफ की एकदम आराम से. और फिर इन्होंने कॉल किया. तो ऐसा इन्होंने क्यों किया होगा अगर किया था? और क्योंकि वो जो देखा जाए तो उनका बेटा है, उन्होंने तो एक बार स्टार्ट की. लाइक ये भी नहीं सेल्फ में, उसमें 2-3 बार मारनी पड़ी. एक ही बार में चालू होगी वो. उन्होंने तो फिर अपने आप ही बहाना मार दिया कि वो पापा से बहुत दबे हुए रहते हैं. वो हमेशा खुद ही कहते हैं कि नहीं चलो मेरे पापा को ये पसंद है, मेरे पापा को ऐसा है, मेरे पापा को वैसा है. पर कुछ तो फिशी है. मुझे भी बहुत कुछ वियर्ड लग रहा है बिकॉज स्टार्टिंग में तो अंकल को हमने देखा कि आर्मी वार्मी में है तो थोड़ा एक होता है ना कि थोड़े से चुप चुप रहते हैं या थोड़ा अपने में रहते हैं, थोड़े से काइंड ऑफ एग्रेसिव भी होते हैं. मतलब बुढ़ापे में तो सारे इमोशंस मिक्स हो जाते हैं, ऐसा होता है. पर अब जो है ना, अब ये मेरे को इनका सिस्टम थोड़ा अलग लग रहा है. अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा. और हमने तो एक भी बार इनको मतलब अपनी बहू से बात करते हुए भी नहीं देखा है कि कोई कम्युनिकेशन हो. इवन वो बेचारी ट्राई कर रही है कि इन्वॉल्व हो, सबके साथ बैठे करे. बट कहीं ना कहीं उनके पापा का ऐसे लग रहा है कि वो एक अलग ही है. और एक गाड़ी वाली बात मुझे यही लग रही है बिकॉज गाड़ी खराब होगी तो आप कोशिश करोगे
करोगे उसको ऑन करने की, पर वो तो एक ही बार में हो गई। और ये किसी को अजीब भी नहीं लगा। इट्स लाइक कि उनके बेटे को भी कहीं ना कहीं कुछ तो पता था, वो भी ज़्यादा शॉक नहीं हुई, ये तो एक ही बार में स्टार्ट हो गई, कुछ तो छुपा रहे ये लोग। और ऊपर से बेटे से ज़्यादा मतलब वो बहू है कि जैसे वो इतना लेट नहीं हो, और वो ऐसा क्योंकि देखा जाए तो वो खाना खा रहे थे, उन्होंने जैसे ही सुना वो हरिडली भागे, तो इतना लेट उनको तो मेरे को लगता है जितना टाइम लगना चाहिए उतना में ही पहुंचे होंगे। अब बाकी पता नहीं क्या हुआ। तो आप लोग कैसे लगा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करिए। बाय।